انداز نہیں کرنا کہ اگر صوفی بھی وہی کہتا ہے جو مولوی کہتا ہے جو مفتی کہتا ہے جو انسان نے بھی جب کیلکولیٹر بنایا ہے تو اس نے کہا 2+2=4. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فائنسٹ شیپ میں بھیج دیا ہے. وہ انٹلیکچولی فائنسٹ کریچر بن کے اترا ہے. سر ایتھکس کی آپ نے کہا ایتھکس جو ہے وہ سیٹس ہیں لاس کا اینڈ پرنسپلس کا ماڈلس کا، پھر آپ نے بتایا ہے تو یہ کہاں ان کی اوریجن کیا ہے، بیس کیا ہے، کہاں سے کیسے پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں ایسے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلا ہے؟ اچھا سوال ہے. یہ صرف اور صرف گلوبلی پریولنٹ. دیکھیں میں نے آپ کو آج ایک بتایا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ آپ کو ٹروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے اور ٹروتھ آپ کو یونیورسل ٹروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. کچھ چیزیں گلوبلی پریولنٹ ہوتی ہیں، گلوبلی ایکسپٹڈ ہوتی ہیں. ان کی جب آپ تحقیق کے سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ حقائق کی صورت میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور سچ کی تلاش میں آپ کو وہ نمایاں سچ بن کے نظر آتے ہیں. اس تحقیق کے سفر میں آپ تمام کتابیں پرولتے ہیں. آپ فلسفے کی کتابیں الگ پڑھتے ہیں، آپ شاعری کی الگ پڑھتے ہیں، فلسفے والی شاعری. آپ پروز الگ پڑھتے ہیں، پھر آپ قرآن اور احادیث اور یہ صورتیں اور یہ بائبل اور گیتا گرنتھ، یہ سب آپ ساری کتابیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایک چیز کامن چلتی آ رہی ہے جی، جس کو سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. وہ فیکٹ فائنڈنگ کے سفر میں وہ فیکٹس جہاں جہاں میٹ ہوتے ہیں وہ ٹروتھ کی صورت میں چلتے جاتے یہاں تک کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، سارے اس کو ٹروتھ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں تو وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. یہ جو ایتھکس کے لاز ہیں، یہ جو ہم نے لا کی صورت میں ڈسکس کیا کہ لا، جیسے ہم نے لا آف موشن بھی ڈسکس کیا آج آئزیک نیوٹن کا، کہ نیوٹن نے کہا جی جی a body at rest will stay at rest. یہ لا، ان لاز سے ڈیرائیوڈ ہم نے ایک ایتھیکل ایکویژن اسٹیبلش کی کہ یہ وہ ایتھکس ہیں جو یونیورسل لاز جنریٹ کر، یہ وہ ایتھکس ہیں جو کائنات کی ہیں کہ چاند کس طرح سے نظر آئے گا، سورج کیسے نظر آئے گا، دنیا کیسے گھومے گی، یہ ستارے سیارے، رات کب ہوتی ہے، دن کا. یہ وہ لاز ہیں جو یونیورسل لاز ہیں جن کو ہم نے ایتھکس کی ایکویژن میں ڈالا ہے. اب جیسے جیسے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ کیا وہی ایتھیکل ویلیوز ہیں. انسان نے بھی جب کیلکولیٹر بنایا ہے تو اس نے کہا 2+2=4. وہ بھی ایتھیکلی چل رہا ہے. انسان بھی انہی لاز کو لے کے انہی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی بیس پہ پرنسپلز کو دیکھتا ہے، لاز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ایتھکس ہیں. یہ ہندوازم میں بھی کامن ہے، بدھزم میں بھی کامن ہے، سب میں کامن ہے، یہ فلسفے میں بھی کامن ہے، یہ شاعری میں بھی کامن ہے. اس دن بلکہ ابھی آگے چل کے آپ آئیں گے ایتھکس کے سیکنڈ لیکچر میں کہ شاعری کا بھی ایک میٹر ہے، ایک قافیہ ہے، ایک ردیف ہے، ایک بحر ہے. ہر جگہ ایک میتھمیٹیکل ایکویژن، ایک لا بن کے اپنے ایتھکس کو ریکگنائز کرواتے کہ یہ آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم نے یہی چیز تحقیق کے سفر میں ڈھونڈنی ہے کہ کامنلٹیز اس سائڈ کی ہوں یا اس سائڈ کی ہوں. ان کی کامنلٹیز جو دونوں ایکسپٹ کریں اس کو ریکگنائز کرنا ہے. چاہے آپ کی ادھر والی کتابیں باقی تمام ان کی چیزیں رد کرتی ہوں، لیکن کامنلٹیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ اگر صوفی بھی وہی کہتا ہے جو مولوی کہتا ہے، جو مفتی کہتا ہے، جو پادری کہتا ہے، جو پنڈت کہتا ہے، جو شاعر کہتا ہے، جو فلسفی، یہ سارے کوئی ایک جملے پہ ایک پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں کامن کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ ہیں گلوبل ایتھکس، یونیورسل ایتھکس اور کائنات کی ایتھکس. وہ ہیں لاز، وہ ہیں پرنسپلز. ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا. یہ تحقیق کا نتیجہ ہے. جی سر، میرا دوسرا کوشچن ہے کہ از اٹ پاسبل کہ ایک پرسن جو ہے وہ انٹلیکچولی ویک ہو سکتا ہے پر لیکن نیچر جو آپ نے کہا، سر پہلے مجھے بتائیں نیچر کیا ہے، پھر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھتی ہوں. نیچر ڈیفائن کر سکتے ہیں جو آپ نے نیچر کے بارے میں بتایا؟ مجھے نیچر ایک بار پھر ڈیفائن کر دیں.
नेचर वो कोड है जिस कोड के साथ इंसान दुनिया में प्लेस किया जाता है. अब वो कोड अपनी डिपिक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से करता है. यानी मेरा कंडक्ट बताएगा कि मेरा कोड क्या है, मैं किस रूल बुक के साथ चलता हूं. नेचर वो कुदरत की इनायत की हुई कोडिंग है जिसके ऊपर कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस है, चाहे मेरे दिमाग की या मेरे मुशाहिदे की, मेरे तज्जिए की, या किसी के इन्फ्लुएंस से, या मेरी किसी किताब के, या मेरे अकीदे से, वो अलग गुफ्तगू है. जो मेरी इनर आउटर के साथ डिपिक्ट करती है वो कोड है जो कुदरत ने फितरत की सूरत में मेरे अंदर इंस्टॉल किया. ये है नेचर. जी. और सर क्या हर इंसान की नेचर सेम होती है? हर इंसान की नेचर का कोड सेम होता है. कोडिंग सेम होती है. अब जब वो उतर आता है दुनिया में तो उसके इर्द गिर्द डेटा ट्रेवल हो रहा है, उसकी जीन्स के थ्रू भी, उसकी साइकोलॉजी के थ्रू भी, उसके सर्कमस्टेंसेस के थ्रू भी, उसके कल्चर ट्रेडिशन, ये सारी चीजें, उसका हैबिटेट एकदम उसको ऐसे इनगल्फ कर लेता है. उसकी नेचर दब जाती है और उसका हैबिटेट उसको नरिश करना शुरू कर देता है. अब आपको कब पता चला कि इस चाइल्ड ने अपने इस डेटा के साथ और अपने इस डेटा के साथ किस वक्त एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू इसको अलग दबा दिया, और उसका कोई ट्रेडिशन, कोई रिचुअल, कोई मुआशरा, कोई इन्फ्लुएंस उसको क्या से क्या बना दे. ये जो चीज है ये तो उसके अंदर ही रहेगी. जैसे ये जीन्स में जो डेटा है ये इसके अंदर रहेगा, ये ट्रेवल करेगा ही करेगा. ये सबकी कॉमन है, ये सबकी डिफरेंट है. ये शायद एक फैमिली स्ट्रक्चर में फिर भी कॉमन हो, ये सबकी कॉमन रहेगी. लेकिन ये कब बाहर आएगी ये उसका हैबिटेट बताएगा. और सर एक और क्वेश्चन है कि जो आपने अहदुल्लस्त की बात की है, ये जो अहदुल्लस्त का जो वाक़या है ये हज़रत आदम की पैदाइश से पहले का है? मेरे मुताले के और मुशाहिदे के मुताबिक पहले का है. डॉक्टर इसरार मरहूम इसको और नजर से देखते हैं, आपने उनको भी सुनना है. मुझे जितनी समझ में आई है ये पहले का है, क्योंकि मैंने इस आयत की तफसीर में आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पढ़ी है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, सुनने अबू दाऊद में. उसमें वो जब इस आयत को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो मुझे समझ में आई है वो हदीस कि ये बहुत पहले की, आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले की गुफ्तगू है. ये जो आदम की पुश्त पे अरवा निकाली, ये उस हदीस के मुताबिक मेटाफोरिकल गुफ्तगू है. आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से एक से ज्यादा अरवा तो टेक्निकली निकल ही नहीं सकती, तो वो जो पुश्त से अरवा निकाली हैं वो मेटाफोरिकली, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इसको एक्सप्लेन करते हैं उस हदीस में तो उसकी एक्सप्लेनेशन बताती है कि ये बहुत पहले की गुफ्तगू है. आई बिलीव सो, जो मुझे समझ में आती है. डॉक्टर इसरार कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में उतरने के बाद की गुफ्तगू है. तो आपने दोनों की, डॉक्टर इसरार की भी गुफ्तगू इस पे सुननी है. यू नेवर नो, यू माइट रिलेट टू हिज explanation. ओके सर. सर एक मेरा और क्वेश्चन है कि जैसे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि जब कभी भी मैं कोई तरह का लेक्चर वगैरह लूँ ना, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इतनी इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन राइज नहीं कर सकती. इसकी क्या रीज़न है? सॉरी, एक दो दोबारा रिपीट करें. सर मैं ये कह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब कभी भी कोई इस तरह के कुछ भी इस तरह के कोई चीज़ सुनती हूँ, अभी जैसे मैंने ये लेक्चर लिया इस तरह, मुझे फील होता है कि जैसे मैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन अच्छे राइज नहीं करती. इंटेलेक्चुअली अच्छा क्या नहीं, ग्रैस्प नहीं करती? क्वेश्चन मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, मतलब लाइक मैं जैसे
अपनी सराउंडिंग को देखती हूँ ना तो उनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअली सही होते हैं. मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरे क्वेश्चन इतने इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होते. ये आखिरी लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास इतना इंटेलेक्चुअली क्या नहीं होता. मेरे क्वेश्चन इतने इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं होते. नहीं, सब क्वेश्चन इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं. एवरी क्वेश्चन दैट कम्स टू अ ब्रेन is intellectually sound enough to recognize within itself as a question. कभी भी सवाल को डीवैल्यू नहीं करते. वो सवाल आ गया है आपके पास तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उसने जवाब ढूंढना है आपके अंदर या आपके बाहर. सवाल को कभी भी ऐसा नहीं समझते. कई दफा होता है ऐसे कि कई सवाल सुनाई ऐसे देते हैं कि वो बहुत सिंपल है. कई दफा ऐसा होता है सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सुनाई देते हैं, लेकिन सवाल का आना ही एक खूबसूरत, एक बहुत जरूरी अमर है. बीइंग इंक्विजिटिव इज बीइंग अलाइव. ये जिंदगी का एहसास होता है सवाल का जनरेट होना. इस सवाल को कभी डीवैल्यू नहीं करते ऐसे कह के कि वो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं होते. या सब कुछ इंटेलेक्चुअली साउंड है. आप अल्लाह ताला की फाइनेस्ट क्रिएशन है. ऐसा तकवीम से का प्रोडक्ट है. आपने अपने प्रोडक्ट की किसी भी चीज को डीवैल्यू नहीं करना अनलेस अल्लाह ताला के सामने झुकाना हो. बस वहां पे आप अपनी सारी वैल्यू नीचे ले आते हैं कि बस रब की वैल्यू और कुछ भी नहीं. वरना आप बहुत फाइन प्रोडक्ट है. आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं उनकी अपनी वैल्यू है. Never think that your questions are not intellectually sound or whatever. This is not how you go in the search of truth. Every question means something. But to you, to your brain, to your heart, to your Lord. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि इज इट ये पॉसिबल है कि एक पर्सन इंटेलेक्चुअली तो वीक हो सकता है पर लेकिन जिसकी नेचर है वो बहुत स्ट्रांग हो. कोई पर्सन इंटेलेक्चुअली वीक नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ताला ने रूह इनायत कर दी है. हर जी रूह इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है प्लेनेट पे. अब अल्लाह ताला ने उस रूह का एक्सेस कितना कितना किसी को दिया है, उसको ट्रांसलेट करके कितना कितना वो बयान में लाया है, ये डिफरेंट. कोई बाय बर्थ इंसान इंटेलेक्चुअली सबसे सुपीरियर बीइंग अल्लाह ताला ने बना के भेजा. उसमें अमर रब्बी आ गया, दैट इज इट. अब वो खुद अपने आप को डिवैल्यू करे तो करे, अल्लाह ताला ने उसको अपने फाइनेस्ट शेप में भेज दिया. वो इंटेलेक्चुअली फाइनेस्ट क्रीचर बन के उतरा है दुनिया. कोई इंसान इंटेलेक्चुअली वीक नहीं होता.